క్యాండిల్ తీసుకోండి. క్యాండిల్ తీసుకోండి. ఓం స్థాపకాయ సర్వధర్మ స్వరూపిణే అవతార వరిష్ఠాయ రామకృష్ణాయ తే నమః. యథాగ్నే దాహికా శక్తిః రామకృష్ణే స్థితా హ్యా సర్వ విద్యా స్వరూపాంతా శారదాం ప్రణమామ్యహం. నమస్తే యతిరాజాయ వివేకానంద సూరయే సచ్చిత్ సుఖ స్వరూపాయ స్వామినే తాపహారిణే. ఓం జయ రామకృష్ణ, జయ శారదమ్మ, జయ స్వామి వివేకానంద మహారాజ్ కి జై. అందరు తీసుకో. మా గ్రామ పెద్ద సాయిరెడ్డి గారు సిద్ధు గారు మా దగ్గర బయట వర్షం రాకుంటే పెట్టండి, లేదంటే లోపలికి బయట పెట్టాను చెప్పండి. నీడ కూర్చోబెట్టాము. ఇప్పుడు వరికి మొత్తం అంతా కూర్చో సార్, ఫోటో తీసి సార్ మీరు కూర్చోండి సార్. ఉన్నాయి.
కొన్ని రిడెండెంట్స్ పెట్టారు ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అని వాటిని తీసుకొచ్చారు. అందరం సార్ కూర్చోండి సార్. ఆల్రెడీ వచ్చి ఉన్నారు, ఆల్రెడీ లోపల చిన్న తేనెడు ఇందులో ఉన్నారు. ఒక రండమ్మా, కూర్చోండి, రండి. Everyone, it is my pleasure to welcome all of you, two of you here. Your presence makes this event truly special and we are honored to share this evening with you. Te namaha yadhagnirdhaika shaktihi Ramakrishne stita hiya sarva vidya swarupantam sharadam pranamamyaham. नमस्श्रीयति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. ओम जय रामकृष्ण, जय शारदा माता, जय स्वामी विवेकानंद. With immense to invite Sri V.V. Lakshmi Narayana Garu onto the dais. Thank you, sir. Next, a small introduction about sir. Sir full name is Vasagiri Venkata Lakshmi Narayana Garu. Our guest needs no introduction to those who admire integrity, courage and commitment to public service. Sri V.V. Lakshmi Narayana Garu, former Additional Director General of Police and a retired IPS officer from the Maharashtra cadre, is an exemplary figure whose illustrious career is marked by landmark achievements. A distinguished scholar with degrees from NIT Warangal and IIT Madras, he is widely celebrated for leading high-profile investigations such as the Satyam scam, which restored public trust in law enforcement. And also, one more interesting thing about sir is, sir has donated blood up to now for 60 times. Last month only sir has donated 60th blood donation in Vijayawada Blood Bank. Congratulations sir for your 60th blood donation. And with your inspiration also in our surrounding villages, so many people are working with great efforts also. Thank you sir. Next I would like to invite our director sirs to come on to the dais, Sri Hanumantrao Garu and Sri Shiva Srinivasa Garu. Children, big applause. Now for our chief guest, badge will be presented by Sri Barla Madhu Garu and Shivacharan Garu. Sir, please come on to the dais. Next, a bouquet will be presented by Bhima Sai Reddy Garu and Sridhar Anna Garu, Doppalpudi Sridhar Anna Garu. Please come on to the dais. Children, big applause, claps.
Next, I would like to inform some important points about our Sri Ramakrishna Seva Samiti, what concepts we are doing in this Seva Samiti. First, for merit students, there will be scholarship help from the donors every year, minimum 10,000 or 20,000 based on their helping. Next, another one, in the summer season, purified mineral drinking water, which is arranged at the Chalivendram, and also buttermilk also will be provided for the poor people. Next, free meditation and yoga and personality development classes, and distributing the Ramakrishna Math printed books related to Vivekananda life history, Sharda Mata life history, and as well as Sri Ramakrishna life history, freely distribution. And next, those who are interested, the devotees are taken to the Belur Math Tirtha Yatra. Next, saving the cows and as well as maintenance of the cow shed also. We have also one cow, sir. We are maintaining from 4 years onwards. Next, for the poor people, oxygen concentrator will be given freely. Today only we have given to one person, sick person. Next, celebrations of the Murti Trayo birth anniversaries. Next, in the winter season, on the Sharda Mata Jayanti occasion, we will distribute blankets and rugs for the old people, those who are very poor. Next, every day morning and evening, we will play the songs of the Sri Ramakrishna Nama Sankirtanam through mic. And as well as this, in our school also, we will make the children to follow some of the order of the Ramakrishna Math orders to the children also, doing meditation and as well as yoga and some personality development classes. Like this, we are conducting our programs, sir, through Seva Samiti and as well as Vivekananda School. Thank you, sir. Now I request our chief guest, sir, to convey some message to all of us. All of you listen carefully and try to follow it in your life also. Sir. పెద్దలు హనుమంతరావు గారు, శ్రీనివాసరావు గారు, రజనీ మేడం, ఆ తర్వాత రామకృష్ణ సేవా సమితి కోటగిరి మరియు వివేకానంద హై స్కూల్ ద్వారా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు మరియు ధన్యవాదాలు. వాతావరణం ఈ విధంగా ఉన్నా కూడా ఇంతమంది రావడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం. ఈ రామకృష్ణ సేవా సమితి మరియు శ్రీ స్వామి వివేకానందుల వారి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ సమయంలో రావాల్సినది, కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల నేను రాలేకపోయాను. కానీ ఈరోజు వచ్చి అతి హుందా అయిన విగ్రహం వివేకానందుల వారిది, చాలా చక్కని స్ఫూర్తివంతమైన విగ్రహాన్ని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించారు. మూర్తించిన వివేకానందుడు ఎక్కడెక్కడ ఉంటే ఆ ప్రాంతంలో చైతన్యం మొదలవుతుందన్నది నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతాను. అందుకనే ఆదిలాబాద్ వరకు కూడా అనేక ప్రాంతాల్లో వివేకానందుల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇంకా అదొక ఉద్యమంలాగా వారు తీసుకెళ్తున్నారు. శ్రీనివాసరావు గారు వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, శ్రీ రామకృష్ణ సేవా సమితి చేస్తున్న కార్యక్రమాల గురించి రజనీ గారు మాట్లాడారు. చాలా ఆనందం. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా యువతరాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు, 10th క్లాస్ చదువుతున్న పిల్లలు కూడా కలిశారు నాకు. ఆ తర్వాత విద్యార్థినులు కూడా ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి భారతదేశ నిర్మాణం పట్ల వివేకానందుల వారు ఎప్పుడూ కూడా అకుంఠితమైన ఆయనకు విశ్వాసం ఉండేది. యువతరాన్ని గనక మనం మార్చగలిగితే దేశం మారుతుందన్న ఒక ప్రగాఢమైన సంకల్పంతో ఆయన ముందుకు వెళ్ళారు. మీరు ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వివేకానందుల వారి జీవిత చరిత్ర చదివితే చాలు మనకు ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి ఉండాలి, ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనలు ఉండాలన్నది మనకు ప్రగాఢంగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ 11, 1893వ సంవత్సరంలో ఆయన చికాగోలో చేసిన ప్రసంగం మొత్తం ప్రపంచాన్నే కదిలించి వేసి, ఆయన ఏ మాత్రము ఇన్విటేషన్ లేదు, అక్కడ ఎవరు కూడా ఆయన ఆహ్వానించలేదు. వరల్డ్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ రిలీజన్స్, మతం మహాసభలు జరుగుతున్నాయని తెలుసుకొని ఆయన స్టీమర్లో అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ ఉండాలి, ఎలా చేయాలన్నది కూడా ఏమీ సంకల్పం లేకుండా భారతదేశ ఔన్నత్యాన్ని నేను ప్రపంచానికి తెలియజేయాలన్న ఒకే ఒక కోరికతో ఆయన ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళి అక్కడ డార్మెటరీస్లో ఉంటూ, తర్వాత అక్కడ ఒక ప్రొఫెసర్ గారి రికమెండేషన్తో వారికి ఆ సభలకు వెళ్ళడానికి అవకాశం దొరికిన తర్వాత ఆయన వేషధారణ చూసి వారందరూ కూడా ఎక్కడ కూర్చోబెట్టారు.
సాయంత్రం 4 గంటలకు ఆయన మాట్లాడే అవకాశం దొరికింది. వెళ్ళి ఆయన నిలబడి ప్రసంగం మొదలు పెట్టగానే ఆ సభ ప్రాంగణం అంతా కూడా దద్దరిల్లిపోయి. చికాగోలో వెళ్ళి వివేకానంద స్ట్రీట్ ఉంటుంది, అందులో ఎక్కడైతే సభ జరిగిందో అది కూడా వెళ్ళి సందర్శించి వచ్చాను. అక్కడ ఆయన నిలబడి ఆయన మాట్లాడింది ఒకటే, సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అన్నాడండి. అనేసరికి ఆ హాల్లో ఒక రకమైన వాతావరణం మారిపోయింది. అందరూ లేచి నిలబడి ఆయనకు కరతాళ ధ్వనులతో స్వాగతించారు. చాలా మందికి ఇప్పటికి కూడా అర్థం కాదు ఆ మాటలు మాట్లాడినందువల్ల ఆయనకు అంత గౌరవం ఎందుకు లభించింది అని. దానికి కొద్దిగా పార్శ్వభూమి మనకు తెలిసిన అవసరం ఉండాలి. ఉదయం నుంచి అక్కడ చాలా మంది మత పెద్దలందరూ కూడా అక్కడ మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మన్ అని మొదలుపెట్టారు సభలు. అంటే మిగతా మతాలు ఎలా ఉంటాయంటే ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యక్తులందరినీ కూడా స్త్రీలుగాను పురుషులను మాత్రమే గుర్తిస్తారు. అందుకనే వాళ్ళ ప్రసంగాలన్నీ కూడా లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మన్ అని మొదలుపెట్టారు. కానీ వివేకానందుల వారు లేచి సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అనగానే ఏ సందేశం వాళ్ళలో వెళ్ళిందంటే, భారతదేశం ఎలాంటి దేశం, భారతీయ ఆలోచన ఎలాంటిది అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న స్త్రీ సంతతినంతా కూడా మా కుటుంబ సభ్యులుగా, మా సోదరీమణులుగా సంస్కరించే భారతదేశ సంస్కృతి, పురుషులందరూ కూడా మా సోదరుడుగా భావించేది భారతదేశం యొక్క సంస్కృతి. కాబట్టి ప్రపంచాన్నంతా కూడా ఒక కుటుంబంగా చూసే ఒక గొప్ప మహోన్నతమైన విచార ఆలోచనలు ఉన్న దేశం భారతదేశం అని అందరికీ తెలిసి ఆ తర్వాత వివేకానందుల వారికి బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆయన ప్రసంగాలు అద్భుతంగా రిసీవ్ చేసుకునేవాడు. ఆయన ప్రపంచమంతా తిరిగి ఆయన చెప్పిందంతా భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం, భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం, వేదాంత యొక్క గొప్పతనం, హిందూ మతం యొక్క గొప్పతనం, వీటన్నిటిని కూడా ఆయన ప్రచురించారు. ఎప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాటలు మీరు ఒకసారి అంటే అందరినీ కలుపుకొని వెళ్లే తత్వం భారతదేశానిది, హిందూ మతానిది. అదే ఆయన చెప్పింది. మేము ఎప్పుడూ కూడా ఇతర మతాలను మేము ద్వేషించం, అందరినీ కలుపుకుంటాం. ఇది భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం. యాక్చువల్గా మీరు ఒకసారి ఎప్పుడైనా వీలైతే మన దగ్గర కూడా ఆ ప్రసంగాలు లేకుంటే ఆ ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఉన్నాయి. ఆయనను మద్రాసులో ఇంటర్వ్యూ చేశారు. జపాన్ దేశం గురించి అడిగారు, అనేక దేశాల గురించి అడిగారు. ఆ సందర్భంగా వివేకానందుల వారి మాటలు కూడా మీరు వినాలి. ఎందుకంటే భారతదేశానికి ఉన్నంత గొప్పతనం, భారతదేశంలో ఉన్న శక్తి ఇతర ఏ దేశాలలోనూ ఉండదు అని ఆయన పలికారు. ఆ తర్వాత రాక్ మెమోరియల్ దగ్గర కూడా ఆయన కూర్చొని అక్కడ దీక్ష చేసి ఆ తర్వాత ఆయన వెళ్ళారు. కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉన్న యువతరానికి అంతా చెబుతున్నదంతే, మీరు ఈ పుష్ప సినిమాలు, ఈ సినిమాలు, ఆ సినిమాలు చూడటము చదవడం కాదు, వివేకానందుల్ని చదవండి. వివేకానందుల్ని చదవండి, మన జీవితం మారిపోతుంది అన్నది మీకు తెలుసు. రాక్ ఫెల్లర్ అని ఒక పెద్ద గొప్ప ధనవంతుడు అక్కడ అమెరికా, ఆయన ఆతిథ్యం ఇస్తాడు వివేకానందుల వారికి. మంచి బ్రహ్మాండమైన పరుపులు, బ్రహ్మాండమైన రూమ్లో ఆయన్ని కూర్చోబెట్టితే వివేకానందుల వారికి నిద్ర పట్టాలి. రాత్రంతా కూడా ఆయన బాధపడుతూ ఉన్నాడు. ఇటువంటి ధనవంతమైన దేశంలో డబ్బును ఈ విధంగా వెచ్చిస్తున్నారు, నా దేశంలో ఇంకా ప్రజలు పేదరికంలోనే ఉన్నారే, మరి వాళ్ళను పేదరికం నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి నేనేం చెయ్యాలి అని ఆయన రాత్రంతా కూడా బాధపడ్డాడు. ఆ తర్వాత రాక్ ఫెల్లర్ని ఆయన మార్చాడు. ఆయన దగ్గర ఉన్న డబ్బంతా కూడా ప్రజల కోసం ఉపయోగపడే విధంగా ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తి స్వామి వివేకానంద. ఇలా ఒక్కొక్కటి చదువుకుంటూ వెళితే బ్రహ్మాండమైన అనుభవాలు. ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మస్థైర్యం ఎంత ఉండాలో అన్నది కూడా ముఖ్యంగా పిల్లలకు తెలియాలి. అరే కూర్చోరా, టీషర్ట్ ఆ పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి కూర్చోరా. వివేకానందుల వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఒకసారి ఆయన వెళుతుంటే అమెరికన్ పిల్లలు అక్కడ వాళ్ళంతా కూర్చొని ఎయిర్ గన్ తీసుకొని అక్కడ దాన్ని వాళ్ళు ఫైర్ చేస్తున్నారు. అంటే ఆ బెలూన్ లాగా పెట్టి దాని నుంచి కాల్చడం. అప్పుడు వివేకానందుల వారు వెళుతుంటే ఆయన వేషధారణ చూసి వాళ్ళు ఆట పట్టించాలనుకున్నారు. పట్టించుకొని, స్వామీజీ ఎప్పుడైనా ఎయిర్ గన్ ఉపయోగించారా మీరు అన్నాడు. వివేకానందుల వారు అక్కడికి వెళ్ళి ఎయిర్ గన్ మొట్టమొదటిసారి పట్టుకున్నారు. పట్టుకొని ఒక్కసారి అన్ని కొడితే మొత్తం అన్ని బెలూన్లన్నీ కూడా కాల్చి పడేశాడు. అప్పుడు ఆ తర్వాత వారి మిత్ర బృందం అడిగితే, మన మనసులో ఒక సంకల్పం ఉంటే దానికి ఏ విధమైన ప్రాక్టీస్ కూడా మనకు అవసరం లేదు.
ఏం చెయ్యాలి అనుకున్న దానికి నాకు ఖచ్చితంగా నాకు తెలిస్తే నేను విజయాన్ని సాధించగలను, నేను ఏం కావాలనుకుంటే అది సాధించగలను. కాబట్టి మీరు పిల్లలు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఆయన దగ్గర నుంచి, మన లక్ష్యాన్ని నిశ్చయించుకున్న తర్వాత ఆ లక్ష్యాన్ని మనం ఖచ్చితంగా సాధించాలి అంటే మిగతావన్నింటినీ కూడా వదులుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మిగతా వాటిని వదిలివేస్తామో అప్పుడు మనలోంచి అద్భుతమైన ఒక శక్తి బయటికి వస్తుంది. అందుకనే ఒక శిల్పి అంటాడు, కొంతమంది వెళ్ళి ఒక శిల్పిని అడిగారు, ఇంత చక్కని శిల్పాన్ని మీరు ఎలా చెక్కగలిగాలి ఈ రాయి నుంచి అంటే ఆయన ఏమంటాడంటే, ఈ రాయిలో ఆ శిల్పం ఎప్పటి నుంచో ఉంది, నేను అనవసరమైన చెత్తనంతా తీసేశాను, అందులో ఉన్న శిల్పం బయటికి వచ్చింది అంటాడు. కాబట్టి మనలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన శిల్పాన్ని బయటికి తీసుకురావాలంటే మనలో ఉన్న ఈ చెత్తను బయటికి తీసుకుంటే మనది బ్రహ్మాండంగా వెళ్తారు. కాబట్టి మీరు కూడా చిన్నపిల్లలు మీరంతా నేర్చుకోవాల్సి, ఫేస్బుక్లో ఉండాలా, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉండాలా, ట్విట్టర్లో ఉండాలా, ఇంకేమున్నాయి మీ దాంట్లో, వాట్సాప్, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉండాలి అనుకుంటే ఇదంతా కూడా చెత్త. కాబట్టి చెత్తను మనం పట్టుకొని తిరుగుతుంటే ఏమవుతుందంటే మనం రాయిగానే ఉండిపోతాం, మనలో శిల్పం బయటికి రాదు. కాబట్టి చెత్తను వదిలించుకోండి. మీరు ఈ వయసు మీ ఇది కాదు. ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాను, ఇలాగే వెళ్ళి అక్కడ పిల్లలతో మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళని అడిగాను, ఫేస్బుక్లో ఎంతమంది ఉన్నారు మీకు మిత్రులు అంటే చాలామంది చేతులు ఎత్తారు. 1000 మంది మిత్రులు ఎవరికి ఉన్నాడంటే ఒక 8వ క్లాస్ వాడు వచ్చాడు, వాడు చెయ్యలేదు, వాడికి 1000 మంది మిత్రులు ఫేస్బుక్లో. నేను అడిగాను, ఏం చేస్తావురా నువ్వు అన్నా. సార్ రోజు మెసేజ్ టైప్ చేస్తాను సార్, హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హౌ ఆర్ యూ అని టైప్ చేస్తాడు. ఏమవుతుందిరా అన్నాను. సార్ వాళ్ళు కూడా రిప్లై ఇస్తారు సార్, వీఆర్ గుడ్, వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ దట్ అని ఇస్తారు. నేను చెప్పాను, నా కోసం ఒక మెసేజ్ టైప్ చేస్తావా? చేస్తాను సార్. వాడు కొట్టమన్నా, కొట్టాడు, నా ముందే టైప్ చేశాడు, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై స్కూల్ ఫీ హ్యాస్ గాన్ అప్ బై 50,000. నా స్కూల్ 50,000 పెంచారు. మై ఫాదర్ డజంట్ హ్యావ్ మనీ, యు ఆర్ 1000. Kindly send 50 rupees each to my bank account, so that 50 into 1000 it becomes 50,000. My bank account is this and my IFSC code is this. కొట్టరా కొట్టాడు. మరుసటి రోజు మళ్ళీ వెళ్ళా, వచ్చాడు వాడు ఏడుస్తూ వచ్చాడు. ఏమైందిరా అంటే, సార్ ఒక్కడు కూడా రిప్లై ఇవ్వలేదు సార్. నేనన్నా, ఇలా ఉంటారా నీ ఫేస్బుక్ మిత్రులు, అవసరానికి ఎవడు పనికిరాడు, నువ్వు వాళ్ళ గురించి 2 గంటలు వేస్ట్ చేస్తున్నావు, బంద్ చేయన్న. వెంటనే లాగౌట్ చేశాడు వాడు. వెంటనే ఆ 2 hours వాడు పుస్తకం చదవడం మొదలుపెట్టాడు. ఎవ్రీ డే 2 hours ఫర్ బుక్ రీడింగ్. అది మొదలుపెట్టి ఆ పిల్లవాడు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద కంపెనీకి CEO. ఆ పిల్లవాడు నాకు చెప్తాడు, ఆ రోజు కనుక మీరు మా స్కూల్కు రాకుంటే నేను ఇదే 40 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కింద సెక్యూరిటీ గార్డ్గా ఉండేవాడిని సార్, ఆ ఫేస్బుక్ కొట్టుకుంటూ. అది మానేశాను కాబట్టి నేను 40th ఫ్లోర్లో కూర్చొని ఈరోజు ఒక CEOగా నేను పనిచేస్తున్నాను. కాబట్టి ఏ సమయంలో ఏది కావాలి ఏది వద్దు అని నిర్ణయించుకునే కెపాసిటీ మీకు ఉండాలి. మనం తర్వాత ఫేస్బుక్లో ఉండడానికి చాలా సమయం ఉంది మనకి. అందుకనే చెబుతుంటారు చాలామంది, నాకు కూడా చాలా రోజులు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉండేది కాదు. అడిగేవాళ్ళు, సార్ మీరు ఫేస్బుక్లో లేరా? నేనన్నా, నాకు ఒక ఫేస్ ఉంది, నాకు ఒక 5,000 పుస్తకాలు ఉన్నాయి నా దగ్గర అని చెప్పారు. I have a face and I have 500 books. Why should I be in Facebook? అన్నది చెబుతూ ఉండేవాళ్ళని పిల్లలు. ఎందుకంటే ఇది మనం గమనించాలి. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలమ్మ, మీ ఫోటోలు ఎప్పుడు ఫేస్బుక్లో పెట్టకండి. ఈ మధ్య డీప్ ఫేక్ అనే ఒక టెక్నాలజీ వచ్చింది. అందులో మీ మొక్కలు తీసుకుని ఏదో శరీరాలకు అతికిచ్చేస్తారు. వాళ్ళు చేసుకుని మిమ్మల్నే బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం. కాబట్టి ప్రమాదం పొంచి ఉన్నప్పుడు మనం దాంట్లో దూరకూడదు. ఎప్పుడు కూడా అర్ధ జ్ఞానంతో మనం ఎప్పుడు కూడా దూరకూడదు. ఏముంది, వదిలేయండి అవన్నీ కూడా. వాటి వల్ల ప్రమాదాల తప్ప మనకేం ఉపయోగాలు లేవు. కాబట్టి వివేకానందుల వారి జీవితం నుంచి అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆయన మీరట్లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ ఆయన జీవిత చరిత్ర చదివితే, ప్రతిరోజు ఇంత లావు పుస్తకం తీసుకొచ్చేవాడు ఆయన లైబ్రరీ నుంచి ఇంత లావు పుస్తకం తీసుకెళ్ళి మరుసటి రోజు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తుండేవాడు. ఆ లైబ్రరీకి డౌట్ వచ్చింది, ఈయన రోజు ఇంత పెద్ద పుస్తకాలు తీసుకున్నానని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని అడిగారు, వివేకానందుల వాడు, ఆయన చదువుతున్నారా లేకుంటే మీ అక్కడ ఏమన్నా మీ హాస్టల్లో చల్లగడలు అంటే పిల్లోస్ లేవా, దానికోసం ఈ పుస్తకాన్ని వాడుతున్నట్టున్నారు అన్నారు. అంటే అది స్వామి వివేకానందుల వారికి తెలిసి ఆయన లైబ్రరీతో అడిగారు, ఏ పేజీలో ఏ విషయం ఎక్కడుందో నన్ను అడగండి నేను చెబుతానన్నాడు. దానికోసం ఆయన టెస్ట్ కూడా పెట్టాడు లైబ్రరీ.
ఈ ఫలానా పుస్తకంలో 80వ పేజీలో ఏముందంటే టాప్ టు బాటం చెప్పేవాడు. అది ఏకాగ్రత అంటే. కాబట్టి పిల్లలు మీరు గమనించాల్సింది రోబో సినిమా చూస్తారు ఇట్లా, బుక్ తిప్పుతాడు కదా ఇట్లా, అదంతా ఎక్కిపోతుంది. అంటే మనం కాన్సన్ట్రేషన్తో ఫోకస్తో ఏదైనా చదివితే అది అలా మిగిలిపోతుంది అన్నది దానికి ఉదాహరణ. దానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ స్వామి వివేకానందుల వారు ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ అంటారు. అది ఎందుకు సాధ్యమైందంటే పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు ఇంకా ఏ విషయాలు ఆయన పట్టించుకునేవారు కాదు. కాబట్టి చదివినట్టు ఇక్కడ వచ్చేసి బ్రెయిన్లో మెమరీలో అది దాగింది. కాబట్టి మీరు కూడా అదే నేర్చుకోవాలి. పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు దాని మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. సెకండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఏమైంది, శుభమన్ గిల్ ఎంత స్కోర్ చేశాడు, ఇవన్నీ తర్వాత మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే మనం చదువుతున్నప్పుడు ఆ పుస్తకం ఆడుతున్నారా 100% ఆడండి. గేమ్ ఆడుతుంటే ఇంకా చదువు గురించి ఆలోచించదు, 100% దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఏ పని చేస్తున్నామో ఆ పనిలో గనక మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారని మనకు స్వామి వివేకానందుల వారి జీవితం నుంచి చాలా గొప్పగా తెలుస్తుంది. అంత చెప్పుకుంటూ పోతుంటే ఎన్నో ఉదాహరణ స్వాముల వారి వివేకానందుల వారి జీవిత చరిత్ర నుంచి మనం ఎన్నో చేయొచ్చు. తరువాత సమాజ సేవ అన్నది చాలా ప్రాముఖ్యత ఆయన ఇచ్చారు. ఎప్పుడు కూడా వివేకానందుల వారు ఇదే చెప్పేవారు, ఎవరైతే ఇతరుల కోసం జీవిస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే జీవించినట్టు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మరణించిన వారితో సమానం అంటాడు. అంటే మన జన్మ పరుల కోసం, సమాజం కోసం, దేశం కోసం ఆ భావనలతో గనక మనం పని చేస్తే బ్రహ్మాండంగా ముందుకెడతాం. ఆ ఆనందానికి మించిన లేదు. మనం చేసిన సహాయం వల్ల ఎదుటి వారి కళ్ళలో కనిపించే ఆనందానికి మించిన ఆనందం మీరేదీ పొందలేదంటారు. కాబట్టి మన జీవితం సమాజం కోసం అన్నది కనుక మనం ఆలోచించగలిగితే బ్రహ్మాండమైన విజయాలు మనం సాధించవచ్చు అని ఆయన చెప్పారు. కాబట్టి పిల్లలందరూ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే రోజు ఒక స్వామి వివేకానందుల వారి కొటేషన్ చదవండి. చక్కగా అరేంజ్ చేశారు. ఇక్కడ నేను దారిలో నడుస్తూ చూశాను. ప్రతి ఒక్క కొటేషన్ స్వామి వివేకానందుల వారిది ఎంత ఆలోచన మనకు రేకెత్తిస్తుందంటే బ్రహ్మాండమైన. తర్వాత సమయం ఉన్నప్పుడు వచ్చి మెడిటేషన్ చేసుకోండి. హాల్ కూడా చాలా చక్కగా కట్టారు. అసలు మాకు అక్కడ రామకృష్ణ మఠం ఎక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇందిరా పార్క్ దగ్గర, అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఉంది. కాబట్టి మనసును ఏకాగ్రత చేయాలంటే వచ్చి ధ్యానం చేయండి. తర్వాత వివేకానందుల వారు ఇది కూడా అన్నారు, ఐ లైక్ యంగ్స్టర్స్ హూ ప్లే ఫుట్బాల్ దాన్ ది పీపుల్ హూ రీడ్ భగవద్గీత అంటాడు. అంటే యువతరంలో ఉన్నవాళ్ళు ఫిజికలీ ఫిట్గా ఉండాలి అంటారు. యూ హ్యావ్ టు బి ఫిజికలీ ఫిట్. దానికోసం కనీసం 30 నుంచి 45 నిమిషాలు వ్యాయామం చేయాలని ఆయన చెప్పారు. కాబట్టి మనమందరం కూడా నాట్ ఓన్లీ యూత్ బట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనం మన శారీరక ఆరోగ్యాన్ని బ్రహ్మాండంగా పెట్టుకోవాలి అన్నది ఆలోచించాల్సిన తత్వం. కాబట్టి సాత్విక భోజనం, సాత్వికమైన ఆలోచనలు, తర్వాత వచ్చేసి మనం వ్యాయామానికి సమయం ఇవ్వడం, ఇదంతా చేయడం చాలా అవసరం. ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఆయన జీవితం మీరు చదువుకుంటూ వెళితే ఎన్నో ఉదాహరణలు తీయచ్చు. ఆయన దీని నుంచి మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ లైబ్రరీ కూడా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మనం పెట్టిన పుస్తకాలు, చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. అందులో చదవండి. ఒక చిన్న పుస్తకం ఉంది, అవరోధాలని అవరోధాలని అధిగమించడం ఎలా, చాలా ఉదాహరణలతో ఉంది ఆ పుస్తకం. చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఆ పుస్తకం. అందులో చదవండి. చాలా మంది గురించి చెప్పారు. ఒకసారి మన పివి సింధుని కలిశాను. పివి సింధు మన బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్. ఆ అమ్మాయిని కలిస్తే ఆ అమ్మాయి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది. మీరు ఎప్పుడైనా చదివారో లేదో తెలియదు కానీ, ఒలింపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఒకసారి బ్రాంజ్ మెడల్, సిల్వర్ మెడల్, ఇంకోసారి బ్రాంజ్ మెడల్ చెప్పి ఆ అమ్మాయిని అడిగారు, నువ్వు ఇంత చక్కగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి? ఆవిడ చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే, ఒలింపిక్స్కి 4 నెలల ముందు నా మొబైల్ ఫోన్ని క్లోజ్ చేసి స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసి లాకర్లో పడేశాను. తర్వాత నాకు ఇష్టమైన ఐస్ క్రీమ్ను వదిలేశానని చెప్పి. అంటే అడిగారు, అంటే ఈ మొబైల్ ఫోన్ ఉంటే ఏంటంటే అది ఎప్పుడు మనల్ని బిజీగా ఉంటుంది. ఎవరో మెసేజ్ చేస్తారు, ఎవరో కాల్ చేస్తారు, ఎవరో ఫేస్బుక్లో దూరుతారు, ఎవరో ఒకరు మాట్లాడతారు. దాంతో మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. కాబట్టి నేను ఆట మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేను. తరువాత ఐస్ క్రీమ్ నేను ఒక్కసారి కూర్చుంటే కనీసం 5 ఐస్ క్రీములు తింటా. నాకు చాలా ఇష్టం. కాబట్టి ఐస్ క్రీమ్ తినడం వల్ల నా బరువు పెరుగుతుంది. వెయిట్ పెరిగితే నా రిఫ్లెక్సెస్ తగ్గుతాయి. రిఫ్లెక్సెస్ తగ్గితే నేను చక్కగా ఆడలేను. కాబట్టి భారతదేశానికి మెడల్ రాదు.
కాబట్టి భారతదేశం కోసం నాకు ఇష్టమైన రెండింటిని పక్కన పెట్టానని చెప్పాను. కాబట్టి పిల్లలు మీరు కూడా నేర్చుకోవాల్సింది ఇదే. మనము ఏదైనా జీవితంలో విజయం సాధించాలి అంటే కొన్ని విషయాలను పక్కన పెట్టాలి అన్నది నేర్చుకోవాలి. ఆ తరువాత ఈ సమయంలో ముఖ్యంగా కష్టపడ్డం నేర్చుకోవాలి. కష్టం. ఒక ఊరికి ఒక శిల్పి వచ్చాడు. శిల్పి వచ్చి ఆ ఊర్లో గుడి కట్టుతున్నారు. గుడి కట్టిన తర్వాత అందులో విగ్రహాన్ని తయారు చేయాలి. విగ్రహాన్ని తయారు చేయడానికి 2 రాళ్ళు ఉన్నాయి. శిల్పిని పిలిచారు గ్రామస్తులు. పిలిచి ఈ 2 రాళ్ళు ఉన్నాయి, వీటిలో సెలెక్ట్ చేయండి, మీరు ఏ రాయినైనా శిల్పంగా మార్చండి అంటే ఆయన చాలా డిసిప్లిన్డ్ శిల్పి. ఆయన వెళ్ళి రాయిని అడిగాడు. మొదటి రాయిని అడిగారు, నేను శిల్పాన్నిగా నేను దేవుడిగా మార్చాలనుకుంటున్నాను, నువ్వు సిద్ధమా అంటే ఆ రాయి అడిగిందంట, నువ్వేం చేస్తావు? నా దగ్గర ఒక ఉలి ఉంది, నా దగ్గర ఒక సుత్తి ఉంది, దాన్ని పెట్టి నిన్ను కొడతాను. నొప్పి అవుతుంది అంటే చాలా నొప్పి అవుతుంది అన్నాడు. వద్దు, నాకొద్దు, నేను ఆ నొప్పిని భరించలేదు. రెండవ రాయి దగ్గరికి వెళితే మీరు ఏమైనా చేయండి, నన్ను ఈ రాయి నుంచి నన్ను దేవుడిగా మార్చండి అని ఆనందంగా ఆ శిల్పం ఉలి దెబ్బలు సుత్తి దెబ్బలు తిని బ్రహ్మాండమైన విగ్రహంగా మారింది. మారిన తర్వాత ఆ విగ్రహాన్ని గుడిలో పెట్టారు. గుడిలో పూజలు చేయడం మొదలు పెట్టారు. జనాలు గుడికి వచ్చినప్పుడు వెంట కొబ్బరికాయలు తెచ్చుకుంటారు. కొట్టాలిగా ఇక్కడ మన మొదటి రాయి రెడీగా ఉంది. ఆ రోజు నుంచి మొదలు అయిన కొట్టుడు ఇప్పటి వరకు కూడా నడుస్తూనే ఉంది. కాబట్టి తాత్కాలికంగా నాకు నొప్పి కలుగుతుంది అని నేను ఇప్పుడు గనక అవాయిడ్ చేస్తే జీవితాంతం కూడా కష్టాలు అనుభవించాలని ఈ కథ మీకు చెబుతుందిరా పిల్లలు, మీరు నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు 10వ తరగతిలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు కష్టపడండి, బ్రహ్మాండంగా చదవండి, లక్ష్యం పెట్టుకోండి. ఈరోజు మీ మార్క్ లిస్ట్ ఈరోజు మీరు తయారు చేయండి. మీరందరూ కూడా ఈరోజు నా మార్క్ లిస్ట్ నేను రాసిస్తానని మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. నాకు ఇంగ్లీష్లో ఎన్ని వస్తాయి, తెలుగులో ఎన్ని వస్తాయి, సోషల్లో ఎంత వస్తుంది, సైన్స్లో ఇస్తుంది. మీ మార్క్ లిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం కాదు, నా మార్క్ లిస్ట్ నేనే తయారు చేసుకుంటానన్న కాన్ఫిడెన్స్ మీలో ఉండి మీ గోడ మీద పెట్టేసుకోండి. ఆ మార్క్ లిస్ట్ మీకు చెబుతుంటుంది ఏం చెయ్యాలి నువ్వు అన్నది. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు తయారు చేసుకోండి. తర్వాత పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు చదువుకుందాంలే అనుకుంటారు చాలామంది, అది కుదరదు. ఏ రోజుకు ఆ రోజు కనుక మీరు చదువుకోగలిగితే చదువుని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. చదువుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా భయం కలగకూడదు. చదువు అన్నది భయం పోగొట్టడానికి చదువు. కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాను చదివేవాళ్ళు భయపడుతుంటారు. అదేమో తెలియదు నాకు. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ప్లానింగ్ లేకపోవడం, లక్ష్యం లేకపోవడం. కాబట్టి లక్ష్యాలతో మీరు గనక పని చేస్తే బ్రహ్మాండమైన విజయాలు మీరు సాధించగలరు. ఎందుకంటే 10th క్లాస్ పిల్లలు నాకు వచ్చి కలిసింది ఇందాక 10th క్లాస్ పిల్లలు కలిశారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నారు కదా, ఓకే బాగానే ఉన్నారు, మీరు హెయిర్ కట్లు అవి పర్లేదు బాగానే ఉన్నాయి, కూర్చోండి. మా ఇంటి దగ్గర ఒక పిచ్చుకలు పెంచుతాడు ఒకతను మా ఇంటి దగ్గర. ఒకరోజు వచ్చాడు నా దగ్గరికి, బాస్ 2 పిచ్చుకలు తగ్గిపోయాయి, బయలుదేరాం వెతుకుదామని. ఎక్కడో పోయి ఉంటాయి కదా చెట్లు చామలు చూస్తుంటే మా ఆ ఏరియాలోనే ఒకడు ఉన్నాడు పిచ్చుకూడు, అందులో దూరి ఉన్నాయి, వాడికే తెలియదు. ఈ మధ్య అట్లాంటి హెయిర్ స్టైల్ కూడా మొదలైంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా పట్టించుకోండి కదా. వీళ్ళేంటంటే వాడి దృష్టి అంతా దీని మీద ఉంటుంది, పుస్తకం మీద ఉండదు. వాడి హెయిర్ స్టైలు అద్దం ముందే ఉంటాడు వాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా డైవర్షన్స్. కాబట్టి వీటిలన్నింటినీ కూడా మీరు నిలుపుదలుచుకోవాలి. విద్యార్థి అంటే విద్యార్థిలాగా కనపడాలి. మనిషి చూడగానే ఎస్ ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్ అని ఉండాలి. మన డ్రెస్సు అడ్రస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. విద్యార్థిగా ఉన్నాం, మన డ్రెస్ అంటే మనం ఏం డ్రెస్ వేసుకున్నాము, మన అడ్రస్ అంటే మనం ఏ విధంగా మాట్లాడతామన్నది. మీ ఇంటి అడ్రస్ కాదు, మన అడ్రస్. మనం ఎలా మాట్లాడతాం, ఎలా సంబోధిస్తాం, పెద్దలు కనిపించినప్పుడు నమస్కారం పెడుతున్నామా లేదా, పెద్దలతో మర్యాదగా మాట్లాడుతున్నామా లేదా, టీచర్లు కనిపించినప్పుడు నమస్కారం పెడుతున్నామా లేదా, మంచి సలహాలు సందేహాలు టీచర్ దగ్గర నుంచి అడుగుతున్నామా, ఇవన్నీ కూడా విద్యార్థి యొక్క లక్షణాలు. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు విద్యార్థులు ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ విధంగా ఉంటారో గురువు తనకున్న జ్ఞానాన్నంతా కూడా ప్రసాదిస్తాడు. ఉదాహరణ రామకృష్ణ పరమహంస వారు మరియు స్వామి వివేకానందుల వారు. వివేకానంద లాంటి శిష్యుడు దొరికాడు కాబట్టి రామకృష్ణ పరమహంస తనకున్న జ్ఞానాన్నంతా కూడా తన శిష్యుడికి ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే విద్యార్థి ఆ విధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా ఉంటే మీ గురువులు బ్రహ్మాండంగా మీకు విద్యను బోధించగలరు అన్నది. అమ్మలు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఒక విషయం చెప్తాను. వివేకానందుల వారి చిన్నప్పుడు పేరు నరేంద్రనాథుడు, అమ్మ పేరు భువనేశ్వరి దేవి, నాన్నగారి పేరు విశ్వనాథ దత్త.
ఈ పిల్లవాడిని చాలా చక్కగా అపురూపంగా పెంచుకున్నారు, మంచి విషయాలు నేర్పించారు. వివేకానందుడు నరేంద్రుడు రోజు జట్కాలో వెళ్ళేవాడు, జట్కా బండి వాళ్ళ స్కూల్కి. జట్కా అంటే ఇప్పుడు తెలియదు, మేము చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు జట్కాలు ఉండేవి, ఒక గుర్రం ఉంటుంది, దాన్ని ఒక గుర్రంలో కూర్చొని వెళ్ళేవాడు. సో జట్కా బండి వెళ్ళేవాడు. ఒకరోజు వాళ్ళ స్కూల్లో అడిగారట, మీ టీచర్లు కూడా అడుగుతారు కదా, పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమవుతావు అంటే, నరేంద్రుడిని అడిగితే నరేంద్రుడు లేచి ఏమన్నాడు తెలుసా, నేను జట్కా వాళ్ళ అవుతాను. అంటే నేను కూడా రోజు గుర్రాన్ని బ్రహ్మాండంగా నడుపుతాడు, నేను కూడా గుర్రాన్ని నడపాలి అని. అది అమ్మకు తెలిసింది, నరేంద్రుడు జట్కా వాళ్ళ అవుతాడంటే. అదే మనకి ఈరోజు అయితే ఏమయ్యేది, మనం తిట్టేవాళ్ళం పిల్లల్ని, నువ్వు ఇంజనీర్ అవుతావు, డాక్టర్ అవుతావు, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అవుతావు, అది చెప్పాలరా, నువ్వేంటి జట్కా వాళ్ళ చెప్పాడు. కానీ ఆ అమ్మ అలా అనలా. ఆ అమ్మ ఏమైందంటే, నువ్వు ఖచ్చితంగా జట్కా వాళ్ళ అని పూజ గదిలోకి తీసుకెళ్ళింది నరేంద్రుడిని. ఒక గుర్రం ఉన్న జట్కా వాళ్ళ ఎందుకురా, 4 గుర్రాలు నడిపే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడిలాగా నువ్వు జట్కా వాళ్ళ అవ్వాలి అని చెప్పి. చూడండి అమ్మ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది. అమ్మ పిల్లవాడు ఏమనుకుంటున్నాడు, జట్కా వాళ్ళ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు. అవు ఖచ్చితంగా జట్కా వాళ్ళ అవు, కానీ ఒక గుర్రం కాదు, 4 గుర్రాలు నడిపేవాడు. కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ తత్వజ్ఞానాన్ని అలవరుచుకున్నాడు స్వామి వివేకానంద. ఆ తర్వాత గురువులు దొరికారు, రామకృష్ణ పరమహంస, అమ్మ శారద. వీరిద్దరి యొక్క ప్రోద్బలంతో నరేంద్రుడు స్వామి వివేకానందగా పరివర్తన చెందాడు. చూడండి, అది మనం నేర్చుకోవాల్సిన పద్ధతి. సో ఆ విధంగా వారి జీవితం నుంచి అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ మనం ముందుకు వెళుతూ, ఆ సాహిత్యం ఉంటుంది సుమారుగా 9 వాల్యూమ్స్ అనుకుంటా, 9 వాల్యూమ్స్. 9 వాల్యూమ్స్లో ఒక్కసారి చదవండి వివేకానందుల వారి. ఏ పేజీ తీసి చూసినా ఒక గొప్ప అద్భుతమైన జ్ఞానం మనకు. లెటర్స్ ఆఫ్ స్వామి వివేకానంద ఉంటాయి, అవి కూడా చదవండి ఒక్కొక్కటి. ఎంత చక్కగా ఆయన రాసేవారు, ప్రతి విషయాన్ని విశదీకరించేవాడు, ప్రతి విషయాల్లో స్పష్టత. ఇవన్నీ కూడా వివేకానందుల వారి యొక్క గొప్ప అద్భుతమైన ఒక అవకాశం. మనం అంటే ఒక ప్రపంచ చరిత్ర తీసుకుంటే, ప్రపంచ చరిత్ర అంటే ఏంటి, వ్యక్తుల చరిత్రే ప్రపంచ చరిత్ర. కాబట్టి భారతదేశ చరిత్ర అంటే అందులో భాగం వివేకానందుల వారు. అందుకనే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అంటారు, భారతదేశం గురించి తెలుసుకోవాలంటే వివేకానందుల వారిని చదవండి, భారతదేశం మీకు అర్థమవుతుంది అంటాడు. ఆ విధంగా మహాత్మా గాంధీ గారు అంటారు, వివేకానందుల వారి విషయాలు చదివిన తర్వాత నా ఆలోచనలే మారిపోయాయి అంటారు. మీకు తెలుసో తెలియదు, విప్లవకారులు ఉండేవాళ్ళు భారతదేశం యొక్క స్వాతంత్ర సంగ్రామం కోసం. వారందరూ కూడా విప్లవాలు చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళందరి కిక్ బ్యాగుల్లో స్వామి వివేకానంద పుస్తకం దొరికి, బ్రిటిష్ వాళ్ళు. అంటే ఆలోచన విధానాలను ప్రభావితం చేయడంలో వివేకానందుని మించిన వ్యక్తులు లేదు. ఆయన స్పీచెస్ కానీ, ఆయన యొక్క బోధనలు కానీ, ఆయన యొక్క ప్రసంగాలు కానీ అద్భుతంగా ఉంటాయి. కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నది ఏంటంటే, వివేకానందుల వారి ప్రసంగాలను కూడా మన పిల్లవాళ్లకు నేర్పించి వివేకానందుల వారి జయంతి సందర్భంగా ఆ రోజు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క ప్రసంగాన్ని చెప్పే విధంగా వాళ్ళని కనుక ప్రోత్సహించగలిగితే, వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారంటే, లేకుంటే వీళ్ళు రెడ్ శాండర్ ఇదిగా తయారవుతున్నారు. లుంగి కట్టుకొని, బనీన్ వేసుకొని, గొడ్డలు వేసుకొని, గడ్డాలు పెంచుకొని వాళ్ళను ఊహించుకుంటున్నారు. వీళ్ళందరూ ఊహించుకోవాల్సింది వివేకానందుల్ని ఊహించుకోవాలి. కాబట్టి వివేకానందుల యొక్క బోధనలు ఏవైతే ఉన్నాయి, కొటేషన్స్ కూడా పిల్లలకు ఒకటి నేర్పించి వాళ్ళని కూడా ఆ రోజు చెప్పించాలి, వాళ్ళ ప్రసంగాలను కూడా నేర్పించి. ఈరోజు ఒక కుర్రవాడు, మేము ఇప్పుడే ఇక్కడ స్కూల్ నుంచి వస్తున్నాం, మల్లారెడ్డి స్కూల్ నుంచి, అక్కడ జనార్దన్ గారు సారు, అమ్మ తులసమ్మ ఇక్కడే ఉన్నారు. వారి స్కూల్లో ఒక పిల్లవాడు వివేకానందుల గురించి అద్భుతమైన ప్రసంగం చేశాడు. ఎందుకంటే ఆ పిల్లలకు అది నేర్పించాలి. మనం ఏది నేర్పిస్తే వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి ఆ విధమైన ప్రయోగాలు చేస్తూ వివేకానందుని జీవితంలోని ప్రధానమైన ఘట్టాలను కూడా నాటక రూపంలో కనుక వాళ్ళు వేయగలిగితే, ఆ పుస్తకాల నుంచి దొరుకుతాయి. వాటన్నింటి సంభాషణలు రాసి అవి చేసి ఇక్కడ పిల్లలతో నాటకం వేయిస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఈ ప్రాంతానికి, మన ఊరికి వివేకానంద రామకృష్ణ సేవా సమితి వారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఈ విధంగా మనకు కేంద్రం ఏర్పడడం, ఆ తర్వాత వివేకానందుల వారి ప్రత్యక్ష విగ్రహం మనకి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం, ఇదంతా కూడా ఈ ఊరి యొక్క అదృష్టంగా భావించాం. అంటే మీ ఊరందరినీ కూడా వివేకానందులు గమనిస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు. యువర్ అండర్ వాచ్. సీసీటీవీ, వివేకానంద సీసీటీవీ ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఆయన ఎదురుగా మనం ఉన్నప్పుడు
ఆయన ఏం చెప్పాడో వాటిని తూచా తప్పకుండా పాటించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరంతా ముందుకు వెళుతూ మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. వీటన్నిటినీ కూడా కొనసాగిస్తూ రామకృష్ణ సేవా సమితి కోటగిరి యొక్క ప్రాచుర్యం, ఈ ప్రాంతం యొక్క పేరు ఇంకా ఉజ్వలం కావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు ఇక్కడికి పిలిచి నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు. మీరు వివేకానందుల వారి అద్భుతమైన ప్రతిమకు పూలదండ అర్పించే, పుష్పాలు అర్పించే ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని, తర్వాత ధ్యాన మందిరాన్ని కూడా సందర్శించి మీ అందరితో మాట్లాడే అవకాశాన్ని కూడా కల్పించినందుకు మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ అందరం కలిసి అద్భుతమైన భారతదేశాన్ని నిర్మిద్దాం. వివేకానందులు కలలుగన్న భారతదేశాన్ని మనం అందరం కలిసి నిర్మిద్దాం. వాటి పిల్లలకు వెళుతూ 3 విషయాలు చెబుతుంటాను, వాళ్ళకి చెప్పేసి ముగిస్తాను. అబ్దుల్ కలాం గారు మాకు చెప్పారు, ఈ 3 విషయాలు పిల్లలకి చెబుతుండు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా. అంటే పిల్లల లక్ష్యాలు ఏంటి అని, వాట్ షుడ్ బి ది గోల్ ఆర్ వాట్ షుడ్ బి యువర్ గోల్స్ ఇన్ లైఫ్. జీవితంలో లక్ష్యాలంటే ఆయన 3 విషయాలు చెప్పారు. మొదటిది, అమ్మా నాన్నలు మమ్మల్ని చూసి గర్వపడాలి అన్నది మీ మొదటి గోల్ అవ్వాలి. అంటే మీ అమ్మా నాన్నలు సమాజంలో చెప్పుకోవాలి, ఫలానా అబ్బాయి మా అబ్బాయి, ఫలానా అమ్మాయి మా అమ్మాయి అని చెప్పుకునే విధంగా మీరు తయారవ్వాలి అన్నది మీ మొదటి లక్ష్యం కావాలి జీవితం. రెండవది, వీళ్ళంతా కూడా మన స్కూల్లోనైనా చదువుతున్నారు పిల్లలు? రామకృష్ణ మన ఈ స్కూలే కదా, వివేకానంద హై స్కూల్. వివేకానంద హై స్కూల్లో మీరు చదువుతున్నారు కాబట్టి మీ రెండవ లక్ష్యం జీవితంలో ఏముండాలంటే, ఒకానొక రోజు నేను వివేకానంద హై స్కూల్కి చీఫ్ గెస్ట్గా వెళతాను అని చెప్పి మీరందరూ కూడా నిర్ణయించుకోవాలి. మీ స్కూల్కి మీరే చీఫ్ గెస్ట్గా వెళ్ళాలి. బాగుంటుందా లేదా? నేను చాలా స్కూల్స్కి వెళ్తుంటాను చీఫ్ గెస్ట్, కానీ నా స్కూల్లో నేను చీఫ్ గెస్ట్గా వెళ్ళాను. నేను చదువుకున్న స్కూల్, నేను చదువుకున్న కాలేజ్ ఆర్ఈసి వరంగల్, ఎన్ఐటి వరంగల్కి చీఫ్ గెస్ట్గా వెళ్ళాను. ఎంత ఆనందంగా ఉంది తెలుసా ఆ రోజు. నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్గా అక్కడ కూర్చున్నవాడిని ఈరోజు నన్ను స్టేజ్ మీద కూర్చోబెట్టాను. ఎంత గొప్ప అవకాశం, ఎంత అనుభూతి. కాబట్టి మీ రెండవ లక్ష్యం జీవితంలో ఏముండాలంటే, నేను ఒకానొక రోజున ఖచ్చితంగా వివేకానంద హై స్కూల్కి ముఖ్య అతిథిగా వస్తాను. ఫేస్బుక్లో 1000 మంది ఉంటే మిమ్మల్ని చీఫ్ గెస్ట్గా పిలవరు. ట్విట్టర్ ప్రతిరోజు 4 మెసేజ్లు పెడితే మిమ్మల్ని పిలవరు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్న వాటిలన్నింటినీ చూస్తే రోజుకు 50 రీల్స్ చూస్తే మిమ్మల్ని పిలవరు చీఫ్ గెస్ట్. మీరు జీవితంలో సాధిస్తే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా చీఫ్ గెస్ట్లుగా పిలుస్తారు. అది మీ రెండవ లక్ష్యం. మూడవ లక్ష్యం, మీ సంతకాలు ఆటోగ్రాఫ్లుగా మారాలి అన్నది మీ మూడవ లక్ష్యం. అంటే మీరు నడుస్తుంటే అందరూ వచ్చి సార్ ఆటోగ్రాఫ్, మేడం ఆటోగ్రాఫ్ అని ప్రజలు అడగాలి మిమ్మల్ని. ఈ 3 లక్ష్యాలు సాధించండి. అమ్మా నాన్నలు మిమ్మల్ని చూసి గర్వపడాలి, నేను చదువుకున్న స్కూల్కి నేను ముఖ్య అతిథిగా వెళ్ళాలి, నా సంతకాన్ని ఆటోగ్రాఫ్గా మార్చుకోవాలి. ఈ 3 లక్ష్యాలు మీ పిల్లలందరూ కనుక మీరు కనుక నెరవేర్చగలిగితే భారతదేశం నెంబర్ 1 దేశంగా మారుతుంది. మీ 3 లక్ష్యాలు భారతదేశాన్ని నెంబర్ 1 దేశంగా మారుస్తాయి. కాబట్టి నిర్ణయించుకోండి, భారతదేశం నెంబర్ 1 దేశం అవ్వాలంటే నేను కూడా నా పని నేను చెయ్యాలి అన్న ఒక సంకల్పంతో, ఒక ఆశయంతో మీరందరూ కనుక ముందుకు వెళ్ళగలిగితే బ్రహ్మాండమైన విజయాలు సాధిస్తారు. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. జై హింద్. భారత్ మాతాకి జై. We welcome Bodhan Institutions Junior Colleges, Vidya Vikas Srinivas sir, as well as Ushodaya Junior Colleges, Sri Surya Prakash garu, and Trasma District President Sri Kodali Kishore garu. Sir, welcome sir. Please come on to the dais sir. As well as Mallareddy Memorial School Director Sri Janardhan Reddy garu. Madam, Tulasi madam, please come on to the dais ma'am. HM Sri Hari Krishna garu, please come on to the dais. Welcome sir.
Please be seated, sir. First, I would like to invite Sri Sitale Ramesh Garu. The sir has been doing blood donations from so many years onwards. Up to now, for 9 times he has blood donated, and as well as whoever will send a message in WhatsApp, immediately he will respond to that message, and whoever are his under contact numbers are there, blood group persons. To that persons he will give information and he will try to arrange the blood. Itrani, Ramesh garu. మీరు చెప్పిన మెసేజ్తోనే ఆయన ఇంతవరకు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు సార్. అరౌండ్ 6 lakhs అమౌంట్ వరకు కూడా 4 పేషెంట్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది సార్ ఇప్పటి వరకు. ఇమీడియట్ బ్లడ్ డొనేషన్ అరేంజ్ చేసి. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ శ్రీ బర్ల మధు గారు. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు డయాస్ సార్. Family members also please come on to dais. సార్ రీసెంట్గా బర్త్డే రోజు అన్నదానం అవన్నీ ప్లాన్ చేసుకున్నారు, కానీ బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తే బాగుంటుందన్న ఒక ఐడియాతో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ అరేంజ్ చేశారు సార్. అరౌండ్ 28 members డొనేటెడ్ ద బ్లడ్. Next, our Seva Samiti most helping and advisors, Sri Madhavanna Garu from Birkur and Sri Barla Ramesh Garu from Kotagiri. Please come on to dais. Next, our Mandal Youth Coordinators, Sri Shivacharan Garu, Papa Shekhar Garu and Sandeep Mahajan Garu. Please come on to the dais. Children claps.
Next, Syed Azaz from Jellapalli, Youth Coordinator. Come on to dais. One of our old student also. Next, I would like to invite Mallareddy School Director Sri Janardhan Reddy Sir Garu and Madam also. Randi sir. Blessing Madam. Next, I would like to invite Bhima Sai Reddy Garu from Kotagin. Please come on to the dais, sir. Next, I would like to invite Kollur Kishore Garu. Sir, please come on to the dais. And Doppalapudi Sridhar Garu, please come on to the dais, sir. Next, felicitation to our chief guest, Sri V.V. Lakshmi Narayana Garu. I request all our staff members to come on to the dais for the felicitation program. Claps. Vivekananda youth members, please come on to the dais. Next, from Kallur Kiran Garu and as well as Sitala Ramesh Garu want to present a gift for the sir. I invite Sripati Lakshman Garu, please come on to the dais, sir.
కొచ్చిరామ్ గారు ఎంఆర్పిఎస్ కోటగిరి. Children, give big applause. అనిల్ గారు అందరు రావాలి. అసోసియేషన్ ఒక నిమిషం. రవి గారు రండి. ఉద్దూరు హరి గారు రండి. సార్ మీ టెస్ట్ గురించి రావాల్సింది కోరుతున్నాను. సాయిల్ గారు రావాలి. సాయి రాములు గారు అందరు కూడా రండి. బాబు నేను తీసానే రైట్ ఓకే సార్ రండి. లేవాలి. రవి గారు రండి. లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కోటగిరి మరియు
పిఆర్టీ మండల శాఖ. Tenth boys.
సార్ సార్ చేతు ముందు నాకు నీ నెంబర్ కావాలి ఆయన నెంబర్ అవసరం లేదు నాకు నీ నెంబర్ కావాలి ఫస్ట్ నా నెంబర్ ఉంది ఆయన నెంబర్ నాకు కావాలి నీ నెంబర్ చెప్పాలి నెంబర్